everyone. My name is Kenaika. I'm studying in Narayana CBSE, 8th standard. Today I'm going. I want to become a doctor. Oh, wonderful. You are in it. Inshallah, very good. Let it happen. Let it happen. What is your favorite pastime? What is the hobby? My hobby is cycling. Oh, wonderful. Wonderful. So you Studying. do it along with your friends and all? Yes. Careful, yes. Okay, go ahead. That's nice to hear, Nainika. Go ahead. The day is yours. వెనకాల ముందుకెళ్ళి అవుతారు మీరు అలాగే Good evening, sir. Good evening, madam. I'm very happy to be here. Actually, my daughter wanted to celebrate her birthday with her friends at my home. I thought that it will be more special if she celebrates her birthday with my friends after 25 years. It is more special for me than her, and it also so memorable to her. Rather than my, I also have, I enjoy a lot that being with my friends and celebrating my daughter's birthday. Thank you, madam. Thank you, sir, for coming here to bless my child as well. Thank you. Ali. రెడీ రెడీ ఒక్క ఫోటో వన్ మోర్ స్మైల్ ఓకే So, okay, the cake pieces maybe will be distributed daily. A person is, a person's character is built by the parents, the teachers, and that is why in Indian culture we have importance place for the faculty members and teachers who actually are the pillars of our character, of the person that we become. They play a very, very important role. And it is an absolute pleasure and it's delight to see that the batch of 2000, like the EEE batch, has come together and they want to felicitate their faculty members who have made that difference, have made them what they are today. So one by one, I would like to call the faculty members and the people who are going to facilitate them and felicitate them, sorry, not the facilitate word, felicitate them, and we'll do the honors. The first person that Mathisan, to felicitate him, I'd like to invite on stage Satyavani, Suresh Kotla, Bathula, G.V. Rao. మేడం మేడం స్మైల్ మేడం అలా పట్టుకోండి సార్ ఒకసారి అలా పట్టుకోండి మీరు కూడా పట్టుకోండి అలా హ్యాండ్స్ యా సార్ ప్లీజ్ Please. One second. స్మైల్ రెడీ సార్ స్మైల్ వన్ మోర్ సార్ రెడీ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ మేడం చూడండి ఇలా చూడాలి సార్ రెడీ సార్ రెడీ సార్ ఇలా చూడాలి రెడీ ఓకే గారు నా ఫస్ట్ ర్యాంక్ చెప్పాను రామాచంద్రకి జాయిన్ అయిన వెంటనే తనే ఫస్ట్ బ్యాచ్. అక్కడ మా గురువు గారు ఉన్నారు, శిష్యులు ఉన్నారు, మీరు అలాగే శిష్యులు ఉన్నారు, నేను మధ్యలో ఉన్నా. వన్ మోర్ స్మైల్.
ఓకే చాలు మేడం మేడం ఒకసారి ఇలా చూడండి మేడం. Audience, రెడీ మ్యామ్. your only job is to clap. Thank you. That's wonderful. ఇలా చూడండి సార్, పట్టుకోండి సార్. కమ్యూనిటీ ఉండాలి. సార్ ఇటు వచ్చాను సార్. మర్చిపోండి ఆపోజిట్ 14-40 రెడీ రెడీ సార్, ఇలా చూడండి. రెడీ, స్మైల్. వన్ మోర్ సార్, స్మైల్ స్మైల్ స్మైల్. ఓకే మేడం. మేడం ఒకసారి పట్టుకోండి. రెడీ రెడీ రెడీ. వన్ మోర్ స్మైల్. సార్ అది కూడా ఇచ్చాను సార్. మీరు ఇటు Huge round of వచ్చేయండి. applause, please. మీరు ఇటు వచ్చేయండి సార్. Thank you. యా ఫైన్. రెడీ రెడీ సార్, చూడండి. స్మైల్ చేయాలి. వన్ మోర్ స్మైల్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Applause, please. మేడం చూడండి మేడం. మేడం మేడం పట్టుకో, ఒకసారి పట్టుకో. Let the applause continue. Thank you. చూడండి సార్. క్లోజ్ దగ్గర రెడీ 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 స్మైల్. అన్ని ఉంటుంది కరెక్ట్గా. రెడీ. కొంచెం హెడ్ డౌన్ కదా. ఒక ఇద్దరు ప్యానల్లో ట్రై చేస్తున్నారు, కొంచెం హెడ్ డౌన్లో. రెడీ రెడీ. అసలు చిన్నది ఆ లైట్ కొంచెం ఫ్రంట్ ఏదైనా లెఫ్ట్దే లెఫ్ట్ది. డౌన్. వన్ మోర్. రెడీ రెడీ. స్మైల్ చేయాలి సార్ అందరూ హుషారుగా. రెడీ 1 2 3 స్మైల్. I request the teachers to please be seated just for a few minutes on the same seats. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను క్లాస్ అయిపోతాను. Sir has come when we are in third year, and always Sir used to make sure the process of thinking should get improved. That's a point that we have to keep in mind to make sure the students happen to be growing up. So next thing here is at that time we want to go for an industrial tour, and we are lucky enough and Sir has given a permission for us, and we had the maximum number of days, 27 days tour, and that's what we have, Sir has encouraged us. And not only that, I had an opportunity also to work with Parthisan Sir, and he taught me many concepts after that also, and then he also increased my process of thinking, and which has been beneficial these days. Thank you very much, sir. So next, NIA sir, as you know, not only teaching mathematics and making the students to get understand, but fundamentals are been required, and NIA sir is so good enough to teach the fundamentals. I thought you last sir to talk, but the ornament of next week, we are teachers, right? So let it talk. Sir, please share your thoughts, sir. Maybe other students also should express their opinion about the teachers after 25 years. Maybe మీ అందరికీ అప్పుడు అవకాశం లేదు. అదే మీ మనసులో ఏముందో అప్పుడు చెప్పడానికి చాలా భయం ఉంటుంది. ఎంచేతంటే నేను మొత్తం 51 సంవత్సరాలు టీచ్ చేశాను. మొన్న దాకా 51 సంవత్సరాల్లో ఎన్నో 40 ఏళ్ళ కిందట ఉన్న ఒక స్టూడెంట్, ఆయన యాక్సిడెంట్ అవర్స్ కట్టిన ఆయన కనిపించాడు అక్కడ. నేను యాక్సిడెంట్ అవర్స్లో ఇప్పుడు ఉన్నాను. ఆయన అక్కడ కనిపించి పోల్చి మాస్టరు ఏమనుకోనంటే మిమ్మల్ని ఒకటి అడుగుతాను అని అన్నారు. అది అడగండి, దానికి ఏముంది అని అన్నాను.
రాడిసన్ బ్లూ అండ్ అదర్ థింగ్స్, ఉమేష్ అని అతను. సో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్. అంటే భుజం మీద చేసి పక్కకి తీసుకొచ్చి, అప్పుడు కోపం ఇంకా అలాగే ఉందా అంటే తగ్గిందా అని అడిగాడు. అంచేత మీకు అందరికీ అలాంటి అభిప్రాయం అంటే చాలా సరదాగా అడిగారు ఆయన. అంటే ఇంక ఇప్పుడు ఏం కోపం ఉంటుందయ్యా, కోపం పడడానికి ఎవరు లేరు, మా ఆవిడ అసలు పడదు, అంచేత లాభం లేదని చెప్పారు. సో అలాగా మీరందరూ సన్మానం చేస్తున్నారు. ఇది సాల్వా కప్పారు. ఒకమారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో 25 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న బ్యాచ్ ద్రావిడ్ అని ఒక స్టూడెంట్ ఉండేవాడు. ఒక్కొక్క మాస్టర్ని మీలాగే ఒక్కొక్కరు సన్మానం చేయమనంటే ఆయన వచ్చి ద్రావిడ్ నాకు కప్పాడు. సాల్వా కప్పి దగ్గరకు వచ్చి నా చెవిలోని, సార్ యూ హ్యావ్ గివెన్ మీ 0 ఇన్ మై ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అని చెప్పాడు. సో నేనేమంటాను, ఏం అవ్వలేదు. బట్ సో రకరకాలు అంటే మీ అందరికీ మీరందరూ నాకు జ్ఞాపకం లేకపోయినా ప్రాబబ్లీ నేను జ్ఞాపకం ఉండి ఉంటానని నేను అనుకుంటున్నాను. అంచేతంటే చాలామంది భయం అంటే కనిపించిందల్లా భయమే. ఆక్సిజన్ టవర్లో కూడా అంటున్నారు. ఇంకేదంటే ఇప్పుడు తగ్గిపోయినా ఇంకా ఆ పాత పోలేదు. ఎవడైనా అల్లరి చేస్తే వాడిని పట్టుకోవడం, ఇవన్నీ చాలా మళ్ళీ తిడుతుంటారు మా ఇంట్లో వాళ్ళు. ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చినా నువ్వు ఎందుకు ఇలా వాళ్ళందరికీ డిసిప్లిన్ నేర్పుతావని చెప్పి. మేబీ అది మంచా చెడ అంత కఠినంగా ఉండక్కర్లేదా ఇప్పటికీ నేను ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. మేబీ దానివల్ల బాగుపడిన వాళ్ళు ఉంటారు, దానివల్ల నేనంటే చాలా కోపం పడ్డ వాళ్ళు ఉంటారు. ఏదైనా ఇప్పుడు నాకేమీ దానివల్ల నీకు కానీ నాకు కానీ పెద్ద జరిగేది ఏమీ లేదు. కానీ ఎంతవరకు నిజం ఇవాళకి కూడా నేను అనుకుంటూ ఉంటాను. ఎందుకంటే కుర్రాడు లిఫ్ట్లో ఎక్కి లిఫ్ట్ బటన్ 3 సార్లు నొక్కుతాడు. అక్కడ తల్లి ఉంటుంది, నేను తిడతాను, తిట్టి చెప్తాను కూడాను. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను ప్రొఫెసర్ని, మాస్టర్గా చెప్పాలి అలాంటిది తప్పు చేస్తూ ఉంటేనని. అది పోతే మాత్రం వెంటనే కంప్లైంట్ చేస్తారు. పోయడానికి కారణం వీడు అది చెప్పను అన్నమాట. సో ఇలాగా రకరకాలుగా ఉన్నాయి. మీ అందరిలోని మీలో ఎవరిని ఎంత తిట్టానో ఏంటి, ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్పానా నేను మర్చిపోయాను, చెప్పలేదా? బతికిపోయారు. అదే బట్ అది నగేష్ ఇక్కడ విజ్ఞానంలో నేను నా దగ్గర పనిచేశాను. అప్పుడు అన్నాడు ఒక మాట, అంటే నాకు అవన్నీ జ్ఞాపకం ఉన్నాయి కానీ ముందు సెలక్షన్కి ఏదో వచ్చాడు. నాకు తెలిసిన నగేష్ ఇక్కడ గీతం చదివాడని. అంతకుముందు రఘులో కొంచెం పనిచేసినట్టుకున్నాను. సో రఘు నుంచి వచ్చాడు. అప్పుడు కావాలి స్టాఫ్. వచ్చిన తర్వాత ఒక మంచి ఇంగ్లీష్లో బాగా రాసిన లెటర్ ఒకటి పట్టుకొని వచ్చాడు. సో అది చూసి ఏంటంటే ఈ లెటర్ ఏంటో చాలా బాగా ఉంది, నువ్వు రాసిందేనా అని అడిగాను. అంటే నిజంగా ఏమనుకోకు, బాగలేదు. అప్పుడు లేదు సార్ నేను రాయలేదు, మా నాన్నగారు రాశారు అని చెప్పారు. అంటారంటే ఇంగ్లీష్ చూడగానే అంటే ఇప్పటికీ చెప్తూ ఉంటాను ఈ విషయం. అందుకు ఇంకేదంటే ఓకే, ఈ కాలంలోని అంత బాగా ఇంగ్లీష్ రాయగలిసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువగా ఉంటారని ఒక అభిప్రాయం. దానివల్ల చూసి ఏమయ్యా ఏంటి ఇలాగా అని చెప్పి అలాగే అక్కడ ఒక 3 సంవత్సరాలు నేను అక్కడి నుంచి వచ్చేసే వరకు కూడా ఇతను ఉన్నాడు. దోస్ 3 years ఫర్ మీ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పీరియడ్స్ నాకు నా టీచింగ్ కెరియర్లో. చాలా ఎంజాయ్ చేసాం. అంటే ఎంజాయ్మెంట్ అంటే నేను ఎప్పుడూ అందరితో కలిసిపోతాను, అందరితో దెబ్బలాడతాను కూడా, అది కూడా ఉంది. సో వీళ్ళందరూ మేమందరికీ ఇలాంటి పెద్ద రూమ్ ఒకటి ఉండేది. లంచ్ టైంలో అందరూ అక్కడ భోజనాలు, మేమే కాకుండా మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళు, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అందరూ అక్కడ ఉండేవాడు. సో మా మాస్టర్ గారు కూడా ఉండేవాడు, రాధాకృష్ణమూర్తి ఉండేవాడు. సో ఆ రకంగా ఓకే కెరియర్ అంతా అయిపోయింది. రమాసులకి నేనేం పాఠం చెప్పలేదు, కానీ రమాసులు గారు నా దగ్గర పనిచేశారు. వాళ్ళ నాన్నగారు నేను కొలీగ్స్ని, చాలా వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ని. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా కూడా నాకు ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళ అమ్మగారు ముఖ్యంగాను మాకు చాలా సహాయం చేసేవారు, మా పిల్లల చదువులకి వాటన్నిటికీ.
విశాఖ ఏంటేమో ట్యూటోరియల్ కాలేజీ. సో ఆ ట్యూటోరియల్ కాలేజీలో మా పిల్లలు చదువుకున్నారు. రూపాయి కన్సెషన్ కోసం వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గరికి మా ఆవిడ వెళ్తూ ఉండేది. ఆవిడ రూపాయి కన్సెషన్ ఇచ్చేవారు. అప్పటి రూపాయి ఇవాళ చాలా వాల్యుబుల్ రూపాయి అది. బట్ చాలా చక్కగా నా కోపాన్ని కూడా భరించి నా కోపం తెలియకుండా వస్తుంది. ఆ రకంగా ఉంది. ఇలాగ చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి. లైఫ్ ఈజ్ నాట్ సో ఈజీ. అంటే లైఫ్ అంటే జీవితమే ఒక పెద్ద ఈ ప్రపంచం ఒక పెద్ద పాఠశాల లాంటిది. అది అనుభవం అనేటటువంటి ఒక గొప్ప జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది. అయితే ఆ అనుభవం మనం అవతల వాళ్ళ వల్ల నేర్చుకోవడమా, మనంతట మనం నేర్చుకోవడమా? కొంతమంది నేనైతే 70 ఏళ్ళు వచ్చేదాకా సమగారిని నేర్చుకోలేదేమో అనుకుంటాను. ఇప్పుడు ఎన్నయ్య గారు అంటున్నారు, ఏది మనసులో ఉంటే అది అందరినీ చెప్పడం. అది చెప్తే దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు. సో ఈ జీవిత గమనంలోని మనం ఎన్నెన్నో, అంటే ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే ఇవాళ రోజున ఈ వయసులో ఎవడో ఉండాలని అనుకుంటాం. మనం అనుకున్న పనులు అనుకోని అవుతాయి. సో అలాగే మీ అందరూ కూడా, మీకు కూడా చాలామందికి ఇంకా పేరెంట్స్ ఉంటూ ఉంటారు, చేస్తారు. పేరెంట్స్ని చూడటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు అంతటి కష్టమైనా పేరెంట్స్ దగ్గర ఉండడం, పేరెంట్స్ని కేర్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది చాలామంది మిస్ అవుతాం. బాగా ఉండొచ్చు, నేను కూడా బాగా ఇంట్లో ఉంటే బాగా ఇక్కడ నడవడం కొంచెం కష్టం, కానీ మా ఆవిడ కదిలి చేసే పరిస్థితి కాదు కనుక ఇది చేయడం ఓకే. ఇప్పుడైతే మనం ఎవరిలో పెట్టుకొని చేయించడం, బట్ ఎవరిలో పెట్టి చేయించడం అన్నది ఇట్ ఈజ్ డిఫరెంట్. బట్ మన తల్లిదండ్రులకి సేవ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది చేయగలిసినంత వరకు చేయాలి. చేయలేకపోతే ఇప్పుడు వాళ్ళే ఉద్యోగాలు తీసుకుని తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వచ్చేసి ఉండమని అలాంటివని కాదు. ఏ మాత్రం ఎంత వీలైనా చేయాలి. అది రమాసుర గారు అన్నాడు, చూశారు. వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు కింద నుండి వారు, వీళ్ళు మీద నుండి వారు. ఓకే, అది అలాగైనా బాధ ఏం లేదు. బట్ ఎవడు లేకుండా ఉండడం ఇప్పుడు రమాసుర గారికి కూడా తెలుస్తుంది. వాళ్ళు ఇద్దరే ఇప్పుడు అంత సులువు కాదమ్మా. నేను అనుకుంటుంటాను. అదే ఇప్పుడు అందుకే వచ్చాము. ఎవరు తీసుకెళ్తారో చూద్దాం. అంటే జీవితంలోని ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యం. ఇలాగ అనుకుని ఉన్నాం. 50 ఏళ్ళప్పుడు 60 ఏళ్ళప్పుడు నేను నిన్నటి నుంచి ఆలోచిస్తున్నాను. అంటే నగేష్ వచ్చిన దగ్గర, నగేష్ వచ్చే మొన్న నెక్స్ట్ శనివారమే అనుకున్నాను. నేను అసలు అనుకునే మిస్ అయిపోయాను అనుకున్నాను. ఆ రోజు మా ఆవిడ హాస్పిటల్లో ఉంది, ఇది నేను రాలేమైపోయాను. అంటే అప్పుడు తెలిసి 19 జూలై అని. 19 జూలై బాగానే ఉంది అని చేత వస్తానులే అని చెప్పాను అన్న. సో ఏమనిపిస్తుందంటే వీళ్ళందరూ నగేష్ ఒకళ్ళే తెలుసును, తక్కిన వాళ్ళు తెలియదు. నేను అప్పుడు 98లో చేరాను. 98లో చేరి ప్రమాదమే జస్ట్ 2022 ఎండ్ వరకు ఉన్నానేమో, అంతే. 22 కాదు, 2. సో 2003 ఎర్లీ స్టేజ్లోనే గీతం వదిలేసి వెళ్ళిపోయాను. అంటే ఇక్కడ ఎవరు లేరులేండి, వదిలేసి వెళ్ళిపోమన్నారు, వెళ్ళిపోయాను. అన్ని చోట్ల వెళ్ళిపోమన్నారు. నేనేం దానికి బాధపడలేదు. ఒకే ఒక చోట వెళ్ళిపోలేదు అనుకోండి, నేను మానేశాను. దానికి చాలా కారణాలు. ఎందుకనంటే చాలా రోజులు అయ్యాక నేర్చుకున్నది. ప్రపంచాన్ని బాగు చేద్దామని బయలుదేరకూడదు ఎప్పుడు. ప్రపంచాన్ని బాగు చేయాలంటే ఒక స్టేజ్కి వెళ్తే, లేకపోతే మనకి ఏదైనా ఉంటే చేయొచ్చునేమో, కానీ అందరికీ డిసిప్లిన్, క్లాసులో డిసిప్లిన్ చేయొచ్చును. మూర్తి గారిని డిసిప్లిన్లో పెడతామంటే మనకు ఉద్యోగం ఉండదు, పోయింది అంతే. అలాగే విజ్ఞానం అని రత్తయ్య గారితో మీరు అలా కాదు ఇలా చేయమనంటే ఓకే బాబు సెలవు తీసుకోవాలి. నగేష్ ఉన్నాడు, అది అయిపోయింది. తర్వాత ఇమీడియట్గా ఉద్యోగం దొరుకుతుందో దొరకకపోతే ఏం చేస్తామన్నది అది వేరే సంగతి. దొరికింది అంచేత. అయితే ఏంటంటే జీవితంలో చాలా, నేను ఎక్కువసేపు మాట్లాడుతున్నాను. మనం నిజంగా కావాలని అనుకున్నది, ఆ నిజం అన్నది ఏంటి అంటే సబ్కాన్షియస్ మైండ్.
ఆ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్కి తెలుగు ఏంటంటే అంతశ్చేతన. అందుకే పూర్వం వాళ్ళు అస్తమాటు ఏం కావాలన్నా నీ తల్లిదండ్రులు పెద్దవాళ్ళు ఉంటే నీకు మనకి నీళ్లు పోసినప్పుడు శ్రీరామ రక్ష సర్వ జగత్ రక్ష అనే ఆశీర్వచనం చేస్తా. అలాగా తల్లి యొక్క కోరిక లేదు ఆవిడ బ్లెస్సింగ్ అన్నిటికన్నా పవర్ఫుల్. మనం ఇది అవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు చాలా నా జీవితంలో అలాంటివి ఎన్నో అయ్యాయి. అలాగా ఈ దెబ్బలాంటి వాళ్ళకులుగా దానివల్ల కూడా వేరే. కానీ మనం ప్రపంచాన్ని ఉద్ధరించక ముందర మనల్ని మనం ఉద్ధరించుకోవాలి. నేను అనేవాడిని నేను మారను అనేవాడిని, కానీ నేను మారాను. అంటే మారానంటే ఇప్పుడు మీకేం తెలియదు అనుకోండి, బట్ మారకపోతే లాభం లేదు. మారకపోతే ఇంకా కష్టాలు పడాలి. లేదు అందరూ కలిసి వదిలేయచ్చును, ఏదో అవుతుంది. అంటే గీతము విజ్ఞానం వదిలేసినట్టుగా పిల్లలు కూడా వదిలేయచ్చును. సో అర్థం చేసుకుంటే అది వేరే సంగతి. అర్థం చేసుకోవాలన్నప్పుడు ప్రపంచాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి, కానీ నన్ను అర్థం చేసుకోమని అనడంలో అర్థం లేదు. సో ఇవన్నీ ఎన్నో చెప్పొచ్చును. అంటే ఇప్పుడు ఇవాళ 82 సంవత్సరాలు. ఇప్పుడు కూడా ఇంకా ఫిజికల్గా ఇది కానీ ఇది బాగానే ఉంది. భగవంతుడి దయ. నేను చదువు చెప్తానన్నా అక్కర్లేదు ఎవరికి అంచేది నేను చేయలేదు. సో నేను అనుకున్నవన్నీ జీవితంలో జరగకపోవచ్చు, కానీ ఖచ్చితంగా మనం సబ్కాన్షియస్ మైండ్తో ఏదనుకుంటామో అది జరిగి తీరుతుంది. మీ పిల్లలకు కూడా చెప్పవలసింది అదే. ఇందాక ఆ అమ్మాయిని అడిగారు ఏమవుతామని, అంటే డాక్టర్ అని అన్నది అమ్మాయి. ఇప్పుడు మన స్టూడెంట్స్ నేను అడుగుతాను నా క్లాసులో, నేను ఏమవుదాం అనుకుంటున్నారా అంటే ఎవరు మాట్లాడరు. అసలు ఎవడైనా టీచర్ అవుదాం అనుకున్నాడా అని అడుగుతాను. మొత్తం ఇన్ని ఏళ్ళ సర్వీస్లోని ఒకడో ఇద్దరు టీచర్ అవుతాం. అప్పుడు కూడా నేను అడుగుతాను, నేను ఇంటర్వ్యూకి వచ్చిన వాళ్ళని అడిగేవాడిని, టీచర్ కాదు నేను ఎందుకు వచ్చాను అంటే నాకు చాలా సరదా అండి. బాగానే ఉందయ్యా, ఇప్పుడు 35,000 55,000 రూపాయల జీతం 15,000 అనుకోండి, 45,000 జీతంతో ఆవిడ వస్తాడు, ఈ ఉద్యోగంలో ఉంటావా అక్కడికి వెళ్తావా అని అడిగితే పంచేత కావాలని ఆ రోజుల్లో మరి ఇప్పుడు రకరకాలుగా మారింది. ఆ మార్పుని నేను కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి. నాకేం యాక్టివ్గా నేనే ఎవరు దేని పని ఇది లేదు. ఇవాళ పిలిచాడు కనుక ఆఫ్టర్ మేబీ 22 years or 20 years నేను ఈ క్యాంపస్లోకి వచ్చాను. ఒక రోజు ఎప్పుడో పొద్దున్న మా ఫ్రెండ్స్ చూపించమంటే ఇలా తీసుకొచ్చాను అంతే. అంతవరకు నేను రాలేదు అసలు ఇక్కడికి. అయితే నాకు ఇక్కడి నుంచి ఒక బంధం ఉంది. మా వేణు ఉన్నాడు. వేణు అంటే వేణుని మీకు తెలిసి ఉంటుంది. ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ ఎవ్రీ సండే ఆయనకు నేనంటే ఎందుకు అంత ఇష్టమో నాకు తెలియదు. ఎవ్రీ సండే హీ బ్రింగ్స్. And whatever may be the version of the textbook that comes, like the edition 1, 2, 3, 4, every textbooks are used to purchase and call his students and tell what exactly is the new things in there. And recently he has donated 4,000 books to Gayatri Vidya Parishad, where he has been worked on. Thank you very much, sir. On behalf of all of us, I also express my gratitude to Dr. K. Ramasudha Madam, who happened to be the Dean Outreach of Andhra University. And you all know, like, Madam has taught us microprocessors and microcontrollers and power electronics, and you know, like, the concern of the Madam, right? And I myself still in the teaching field, and I calls the Madam and then say, Madam, doubt. Yes, Nagesh, Madam says. So that's a concern still Madam has got on all of us, and in spite of her busy schedule in the university, Madam has come up today evening, and I request Madam to please share her thoughts. Good evening, everybody. Ikkada unna vallandaru, other than me, all are my teachers. Parathisan sir, I know from my childhood. Narayan Rao sir, he taught me engineering geometric drawing then. Now it is engineering graphics. Innaya sir was my maths teacher, and sir also, and Ramakrishna sir also. So మీ అందరిలో కొంతమందిని I could recognize, and some I am sure I didn't recognize. And I only remember one thing from your batches. I asked you all to write a feedback once about the class, about my class, how is my class. So I got 60
feedback, and when I opened, in everything it is written, you have got a beautiful smile. So, yeah, this is something that I remember always, and I keep telling my next generation students also, then feedback adugutunnanu ante I don't mean that you should write, I've got a beautiful smile, I know that. Other than that, you write something else. Yeah. And from your class, yeah, I'm continuously in touch with Nagesh, Deepak, and Shailaja. A few, yes, I can, and also Chaitanya. I'm not able to see anybody. It's so. మా నాన్నగారు ఒక చెప్తూ ఉండేవారు, టీచర్ ప్రతిసారి గాగుల్స్ వేసుకుని క్లాస్కి వెళ్ళేవారు, ఎందుకంటే మై స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెరీ బ్రైట్. సో ఇప్పుడు అలా బ్రైట్ కాదు, మీరు పెట్టిన ఆల్ దీస్ డెకర్స్ దే ఆర్ వెరీ బ్రైట్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ఎనీబడి. ఐ డోంట్ నో. సో నేను అంటే రాగానే ఐ కుడ్ కొంతమంది కలిశారు, లైక్ జగదీష్, సో వేగ్గా గుర్తొచ్చింది బట్ నాట్ కంప్లీట్లీ. బట్ ఎనీవే, ఆల్ ద బెస్ట్. ఇట్స్ నైస్ దట్ యు ఆల్ could make it today. Thank you very much. Thank you very much for making me a part of this. Thank you. They keep on asking like what your classmates is doing, and then we keep on sharing the pictures also. Not only between our group, we also share to the Mallikarjun sir and Ramasudha madam also. Then they tell like, why you have not told like he's very good in mathematics, you're CR, very CR. That's what madam asked number of times. I didn't tell you. Right. So thank you very much, madam. And then I request Innaya sir to please share his feedback. For this wonderful function. Myself and Professor Parvati Sivanan, we have got two things in common. I told him when we met just now, we don't keep anything inside. Even if it is praising or censoring, we shall be doing it very openly. That way, we didn't gain much, but we have got that inner satisfaction that we were true to ourselves. And Sir said one thing, we have to take care of our parents. And is it not the fault of the parents to beget just one or two children and send them to America, Australia, Canada? And who is going to look after them now? I am the 11th child in a family of 11. And now I am 81. And I very much remember my mother was looking after my father when he was in bed, and there was a 10 years gap between them. So she was able to do something. Now we marry equal age. Or maybe sometimes girls are older than the boys. And we get one or two children, send them out, and we have to suffer that and stay in old age homes. And one thing more, I want to recite a small poem from Henry Wadsworth Longfellow, not William Wordsworth, the nature poet. The title is The Song of Life. Tell me not in mournful numbers that life is an empty dream, for the soul is dead that slumbers and things are not what they seem. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust the what, dust eternest was not spoken of the soul. Art is long and time is fleeting, and our hearts, though stout and brave, still like muffled drums, are beating funeral marches to the grave. In the broad field of battle, in the bivouac of life,
Be not like a dumb driven cattle. Be a hero in the strife. And then okay, maybe I missed the sequence, but lives of great men all remind us, and we can make our lives sublime. And departing, leave behind us footprints on the sands of time. Footprints that perhaps another, traveling on a life's solemn main, a forlorn and shipwrecked brother, seeing shall take heart again. Let us then be up and being, for a heart, for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Okay. May God bless you all. Thank you very much for your advice and blessing. And also the concepts that we have require such kind. And Dr. Narendra Rao sir is the first person to teach this, and that with that physical interpretation only we are in this particular position. Thank you very much, sir. And I request you to please speak some words. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్. టు బి ఫ్రాంక్, నాకు ఎక్కువ మంది కాదు, నగేష్ ఒక్కడే గుర్తున్నాడు. ఎందుకంటే నగేష్ గుర్తుండడం ఉద్దేశం ఏంటంటే మా కొలీగ్, చాలా రోజులు చేసాము సేమ్ ఫీల్డ్లో కాబట్టి ఏవో చిన్న 3-4 ఫేసెస్ నాకు గుర్తొస్తున్నాయి. చూస్తే ఫెమిలియర్ లాగా అనిపిస్తుంది. అయినా నేను కంప్లీట్గా మీ డిపార్ట్మెంట్లో లేను కదా. ఫస్ట్ ఇయర్లో చెప్పాము. ఫస్ట్ ఇయర్లో మీరు జాయిన్ అయిన వెంటనే మీరు కూడా అలా బుద్ధిగా కూర్చుంటారు కదా. అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయడానికి కూడా మీ యాక్టివిటీస్ ఏమి ఉండవు. మేమంటే భయం ఉంటుంది. అసలు నా సబ్జెక్ట్ అయితే కొద్దిగా కష్టమైంది ఆ రోజుల్లో. ఆ విధంగా గడిచిపోయింది. తర్వాత సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫైనల్ ఇయర్ మరి మీతో టచ్ లేదు. కాకపోతే అప్పుడు కాలేజీ చిన్నది కాబట్టి అసలు రూమ్ నుంచి బయటకు వస్తే ఎవరికి వాళ్ళు కనిపించేవాళ్ళం కదా. ఏ డిపార్ట్మెంట్లోనే ఎవరికైనా కనిపించేవాళ్ళం. విత్ ఇన్ ద వెరీ, ఇప్పుడంటే మనకి అసలు కష్టం, కానీ అది అంటే ఇప్పుడంటే చాలా కష్టం. అసలు మనుషులు ఎవరో కూడా గుర్తుండరు బయట అనమాట. సో నాకు ఇప్పటికీ మీ బ్యాచ్ ఇలాగా 25 years బ్యాచ్ అంటే మీరు ఒక బ్రాంచ్ వైజ్ పెట్టారు, కానీ కాలేజీ మొత్తం ఆల్ బ్రాంచెస్ ఎంతవరకు చాలామంది పెట్టారు. ప్రతి బ్రాంచ్ వెళ్ళేవాడిని మీతో పాటు షేర్ అంటే పంచుకోవడానికి. నేను కంపల్సరీ అన్ని బ్రాంచ్లు 25 years బ్రాంచ్ 1 by 1 అలా వెళ్తున్నాను. ఇన్ఫ్యాక్ట్ రమాసోద కూడా 25 years బ్యాచ్ చేసేటప్పుడు కూడా వెళ్ళా. ఆ 25 years బ్యాచ్ పిలిచింది. ఆవిడ బ్యాచ్ ఐ థింక్ 89 + 25 13 ఇప్పుడు ఆవిడ ఫస్ట్ ప్లేస్. ఇంకా కానీ మీరు బాగానే ఉంది, కానీ నాకు మీరు అందరూ ఎవరెవరు ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నారో ఏంటో తెలిస్తే బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది నాకు. తర్వాత మీరు ఇంట్రడ్యూస్ అంటే మా స్టూడెంట్స్ ఏ లెవెల్లో ఉన్నారు, ఎక్కడున్నారు. ఇప్పుడు నాగేష్ ఉన్నాడు, మా ఫీల్డ్లో అనమాట చాలా బాగున్నాడు. అది నాకు తెలుసు, పర్సనల్గా తెలుసు. 1-2 సార్లు మాట్లాడాను, ఫోన్ చేసాం కదా, నాకు తెలుసు. అలాగే మిగతా వాళ్ళు కూడా ఎవరెవరు ఎక్కడున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు కొంచెం తెలుసుకుంటే బాగుండేది. నేను గీతంలో రిటైర్ అయిపోయి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో అడ్జంట్ ప్రొఫెసర్గా ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఈ సబ్జెక్ట్ కోసమే అక్కడ చెప్పేవాళ్ళు. అంటే అందరూ చెప్పకూడదు, అక్కడ కొద్దిగా ఆ సబ్జెక్ట్ వీక్గా ఉంది అని చెప్పి ఆ సబ్జెక్ట్ కోసం నన్ను తీసుకుని వెళ్ళారు. స్టిల్ సబ్జెక్ట్ నేను చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంసెట్లో వచ్చిన తర్వాత రెడీ టు టేక్, వెయిటింగ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ బ్యాచ్. సో 40 years కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఈ August 19th. అదే, థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you, sir. So apart from our co-curricular activities, we also require extracurricular activities, and then we require, like, we need to play in the ground, and Ramakrishna sir used to help us by giving all those things, and then we used to play matches. Thank you very much, sir, for encouraging all of us, and I request you to please express your thoughts. ఈ ఘనంగా సన్మానించినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. తర్వాత నేను గీతం యూనివర్సిటీలో 82లో జాయిన్ అయ్యి మొన్న 22 వరకు వర్క్ చేశాను. 40 years. 15 years అయితే ఒక సింగిల్ మ్యాన్ ఆర్మీ. బహుశా మీరు జాయిన్ అయ్యేటప్పటికి నేను ఒక్కడే ఉండేవాడిని. నేను చాలా ప్రోగ్రాంలు చేశాను, కానీ మీ అందరికీ అప్పుడు సరైన ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వలేకపోయాను.
మీరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత 2006 నుంచి మీకు ఇండోర్ స్టేడియం కానీ, టెన్నిస్ కోర్ట్స్ కానీ, క్రికెట్ స్టేడియం అని ఇవన్నీ కూడా నా ఆధ్వర్యంలోనే జరిగినాయి. మూర్తి గారు కూడా బాగా సపోర్ట్ చేశారు. నాకు ఇప్పటికీ చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది ఆ ప్రొఫెషన్లో. మీ ముందు బ్యాచ్లో అది కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఇంటర్ యూనివర్సిటీకి సెలెక్ట్ అవ్వడం, ఇంటర్ యూనివర్సిటీ క్యాప్టెన్స్ చేయడం అది జరిగింది టెన్నిస్లో. అది మీకు కొంతమందికి నేను షేర్ చేశాను. మన 40 ఇయర్స్లో ఏమేమి అచీవ్మెంట్ చేశారు, మన స్పోర్ట్స్ హీరోస్ ఏంటనేది ఒక వీడియో ఒకటి తయారు చేశారు. మీ చౌదరి అతను దగ్గర పంపించాను. తర్వాత ఇంకెవరికి ఒక అతను మొత్తం ముగ్గురికి షేర్ చేశారు. ఈ 40 ఏళ్ళలో 4 డికేడ్స్లో మన స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్లో, స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్లో, స్పోర్ట్స్ హీరోస్ ఎవరెవరు ఏ మెడల్స్ గెలిచారు ఏంటని. అప్పుడు కంటే ఇప్పుడు చదువుకునే వాళ్ళకి స్పోర్ట్స్లో చాలా ఫెసిలిటీస్ వచ్చాయి. బ్యాడ్ లక్ మీరున్నప్పుడు కొన్ని ఫెసిలిటీస్ లేవు, ఉన్నంతలో మేము అన్నీ చేసేవాళ్ళం. మీరు కూడా ఎలక్ట్రికల్ సైడ్ నుంచి మాకు ఎక్కువ ప్రెజర్ ఉండేది కాదు. మీరు ఎంతసేపు చదువుకుంటాం, క్లాసు లాస్ట్ అవర్ వరకు ఉండడం, అప్పుడు మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం. బస్సులు ఉండేవా, బస్సులు ఎక్కి వెళ్ళిపోయేవారు వెంటనే. వేరే అదర్ బ్రాంచెస్ వాళ్ళు మాత్రం బాగా పార్టిసిపేట్ చేసేవారు. మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకుని నన్ను పిలిచినందుకు ఐఎమ్ సో గ్లాడ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. తర్వాత మీరందరూ మీ పిల్లలతో అది బాగా సెటిల్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ, మీరందరూ కూడా ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేయాలి, అదే నా కోరిక. కనీసం రోజుకు ఒక అరగంటన్న యోగా కానీ, ఏం వీలు కుదరకపోతే ఆసనాలు, లేకుంటే వాకింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మెడిసిన్ ఫర్ ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్, ఫర్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్. అట్లీస్ట్ నాకు కావాల్సింది, నేను 70 ఇయర్స్ ఇప్పుడు అయినా రోజు ఒక ½ అన్ అవర్ నుంచి 1 అవర్ వరకు వాకింగ్ మన గ్రౌండ్లోనే చేస్తుంటే, ఈవినింగ్ మన క్రికెట్ స్టేడియంలో చేస్తుంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ సరౌండింగ్స్ అవి అన్నీ. Everyone can introduce yourself. You were scared that it is a very tough group, and that's what the perception was. They went to the labs and everyone was like, this is it. So we were so scared. Then we didn't understand at that time, but now these lessons have definitely helped me in my career. I'm not in the core subject, I'm in IT. I'm a director for a company in UK. I use this every day, like the discipline you told me. This is very important, like a mistake, I tell my team also sometimes. You do a mistake in computers, nothing happens, error comes. In electricity, it's gone in a second. So always have the risk thinking before and then go ahead. So that definitely helped me out. And Naren garu, you cheppinattu, like the way you articulated complex things was so easy for us to digest. It was one of those things, like I tell my team also, sometimes you know something, but it is important to articulate it so that people can easily grasp it. So thank you very much for helping us and teaching us these valuable lessons so that we can succeed. Thank you. Namaste sir. I'm Shailaja. Sir దగ్గర నేను ట్యూషన్ కూడా వెళ్ళాను, ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్. I am settled and currently settled in Hyderabad, working for Cognizant as a senior manager. It was in second year or third year, we all went to Kuch Kuch Hota Hai movie. Okay, and Ramasudha madam was very angry that we have bunked the class and gone to the movie. So the following day, Parvati Sangarni తీసుకొచ్చి like she has asked us to write an imposition that we are not going to bunk the class ever again. So that was one of the very good incidents that I just wanted to share. The rest of the period, friends talk to each of you during dinner and stuff. There are other events that... So nice and kind, and everybody has been sharing their thoughts and what they have learned from you. And I hope they continue to do so, and your blessings are something that will take them to places. Thank you so much again, sir. Thanks a lot. And so the dinner is available, so you can go ahead as such. Thank you.
So the next activity that we want to do. లేగన్నా ఒకసారి చేతి కూడా తీసేయాలి. దాసనా Last one. Okay, one more shot. ఒకసారి అయితే ఇంకో షాట్. అలా ఉండండి. జస్ట్ స్మైల్ స్మైల్. ఎవరు కళ్ళు మూయద్దు. రెడీ సార్? ఓకే సార్. రెడీ 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 సార్. రెడీ. వన్ మోర్ స్మైల్. స్మైల్ చేయాలి. అందరూ సీరియస్గా ఉన్నారు. ఐఎమ్ రెడీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Guys, trust me, I have seen her working for the past 20 days just to put this thing together. So she deserves every bit of it. It's actually our pleasure, Geetham's pleasure to host you today like this. So everyone, good evening once again. This is Tejashwi and I work for Alumni Relations. And today is actually, I think it's a great day. Looking at you all, I mean, I'm just wondering, will I go meet my friends after 25 years of graduation? I'm just wondering, looking at you all. How could you ఎలా కలిసి ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు? దట్స్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. 33 మెంబర్స్ కలిసి ఉన్నారంటే ఇంకా చాలామంది రాలేదు. హౌ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్. మా బ్యాచ్లో అయితే ఎవరికి కలిసిలేము. సో ఇట్స్ అంటే yesterday I have listened to your sessions when you're talking to your students. So first thing everybody mentioned is friendships, bonds build చేసుకోండి అన్నారు. అంటే like that's the great thing. Apart from family, friendships do last and you have proved it. So clap on behalf of Geetham. So I think you have seen how Geetham has evaluated from 25 years. How did it go? మీరున్నప్పుడు మేబీ 1-2 బిల్డింగ్స్ మాత్రమే ఉండేవేమో. ఇప్పుడు మొత్తం లైక్ హౌ డు యూ ఫీల్ కమింగ్ బ్యాక్? ఇంత చేంజ్. మేబీ మూర్తి గారు హెల్ప్డ్ us do all these things and thanks to Bharat garu, thanks to his vision actually. So actually I just wanted one sentence for Bharat garu, his vision. He wants to make a difference to the world in advancing on a culture of honesty. So he's not like everyone. He wants that honesty culture that needs to be done. So actually I'm a little nervous. I'm not into talking this session. So we, Alumni Relations, we work for Alumni.
You are our bread and butter actually. Just because of alumni, I think we are surviving today and we are working here. No breakfast. So, I just wanted to let you know that thanks for coming here, and we alumni relations do register on our portal. We have so many events. 1 month back we had an event at North America, Milpitas, yeah. It's in North America. We had an event there, around 150 alumni attended. So we have many networking meets, everything going on in different parts of the world, not only in India. So please do connect on our alumni portal so that whatever events, we don't even, not only for alumni, we do conduct events for your kids. There are fun events for kids. Whoever resides at Visakhapatnam, do take the opportunity to come and join us for alumni kids events. We do different type of workshops, which has, like volcanoes, water rocketry, electrics, everything. How do you connect, how do you connect wires, machines, every fun. So if you have a children below 14 years, 15 years, mostly we do it for 16 to 14 years. So that's the age we tap actually. So that people will be, kids will be interested in coming and attending these events. So if you are a part of Vizag, please do attend the events. Apart from that, anything else? So the supports we offer many supports, like even if any alumni or anyone is going abroad, so we offer the higher transcription, so we do those. So we give scholarships, you have 10% scholarships if you or your kids would like to study in Geetham. We have those 10% scholarships. We have many support systems, like GEMSER offers for medical expenses. GEMSER gives you 10% discount if you're an alumni. Everything you need to do is just log in to our portal. We are part of alumni relations. All discounts, everything will be provided. So everything, So help us reach our Bharat Garu's vision and mission, so that with your help only we can do. Present students, yes, but I think antar kada foundation se oka building ki punadi antar kada, so you are our foundation. Meeru maato enta connect ayyi ma Bharat Garni, it helps actually. So sorry, anta sagam avutundi words. Thank you once again for being part of our event, and tomorrow you and your family will also be enjoying. It's a fun event too tomorrow. Thank you. You just stay there. We're here. So we're going to felicitate each and one by one. We will felicitate the alumni. Madam, ready, ma'am? Yeah, ready. 35 photographs. The 35 days are there. Great. So why you would... Ma'am, ready, ma'am? Please. Suni, sir. Yeah, ready? Smile. Ready, sir? Sir, ready, sir. Okay. Ready, sir? Smile. Applause. Ma'am, ready. 1 second. Yeah, ready? Sir, Nawal, sir. Adi, okay. Sir, ready, smile. Sir, your name? Of course, you guys know, but we don't know, so we want to know your name. Thank you. Yeah, ma'am, oksar ela chudandi, ma'am. Ma'am, oksar photo. Ready? Okay. Ready, ma'am, ready. One more. Okay, ma'am. Next person, please. Ready, smile. Thank you. Next person. Subbarao garu. Ready, sir. Sir, smile. Okay. Right of Jay.
Wow. There is a story which I would definitely like to hear. Ready, ma'am? We'll go to that. Anusha ji. రెడీ మ్యామ్ ఒకసారి ఇలా చూడండి మ్యామ్ రెడీ మ్యామ్ స్మైల్ వన్ మోర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ Praveen garu. కొంచెం ఇటు జరగండి మేడం ఎస్ ఫైన్ నైస్ రెడీ ఓకే పర్ఫెక్ట్ రెడీ సార్ ఓకే Sir, your name? G.V. Rao. Rao garu, please. Ready, round of ma'am, applause ready. for Rao garu. స్మైల్ ఓకే Satish garu. రెడీ సార్ Guys, స్మైల్ you're busy amongst yourself, not fair. స్మైల్ आपका नंबर आ रहा है. Thank you. Next person. Kiran Kumar Patala ji. రెడీ బబుల్ వెళ్ళి బ్యాటరీ రెడీ సార్ ఓకే రెడీ మ్యామ్ స్మైల్ ఓకే రెడీ సార్ ఇలా చూడాలి సార్ ఒకసారి స్మైల్ చేయాలి స్మైల్ వన్ మోర్ ఓకే సార్ ఇలా చూడాలి సార్ రెడీ స్మైల్ ఓకే మ్యామ్ హలో అలాగే ఓ పంచి ఆర్పై పట్టుకెళ్ళిపో ఫోటోలే కదా ఆర్పై పట్టుకెళ్ళిపో సార్ ఇలా చూడాలి సార్ ఇలా చూడండి సార్ స్మైల్ సార్ స్మైల్ ఓకే రెడీ మ్యామ్ స్మైల్ ఓకే రెడీ మ్యామ్ స్మైల్ చేయాలి నవ్వుతూ చూడాలి మేడం ఓకే మేడం అలా వెళ్ళిపోతున్నారండి రెడీ స్మైల్ ఓకే రెడీ మ్యామ్ ఇంకా స్మైల్ కొంచెం ఇటు జరగండి మేడం దూరంగా అయిపోతున్నారా ఓకే డన్ కొంచెం ఫైన్ రెడీ ఓకే మ్యామ్ రెడీ సార్ రెడీ మ్యామ్ రెడీ ఓకే రెడీ సార్ ఇలా చూడాలి రెడీ స్మైల్ రెడీ స్మైల్ దీపక్ చౌదరి గారు రెడీ సార్ అలా చూడండి రెడీ సార్ రెడీ మ్యామ్ కొంచెం దగ్గరగా సార్ కొంచెం దగ్గర నైస్ రెడీ సార్ ఓకే మేడం అలా పట్టుకోండి సార్ మీరు కూడా కొంచెం దగ్గర జరగండి సార్ నైస్ రెడీ మేడం కళ్ళు మూయొద్దు ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ Missing you all over here. You know, I have that FOMO since morning, and it's been wonderful to see all the teachers, all the lecturers, everyone here all together. So happy to see everyone. My heart is there, but my body is here. So it's great to see you all. I don't have any words further. Yeah, enjoy the rest of the evening. Yeah, we are really missing out on all the fun, but it's great to see everybody. Like Sarita said, I wish I could be there, but I hope you guys have our share of the fun too, and create many more stories for us to share the next time we meet.
Wishing everyone. Yeah. Thank you, Sarita, for setting this up. At least we. Wishing you all guys. Yeah, a little fun. That is this way. Susan. Yes, definitely. Today, Shailaja and all, they called me. Oh. All the girls called me. I was more than excited. I just woke up to see such beautiful faces. So it was so much fun today. Definitely, after a long time. Finally, we guys made it. 25 years, great. Wishing you all guys. Yes, definitely. Enjoy. Enjoy the rest of the evening. What is for dinner? Mainly the organizing team, right? They did a great job. Tella, you made it, guys. Tella and team, superb. Wishing you all that. Okay, continue the fun for the rest of the week. Yes. So time to sign off. Hello. Ravi. Hi, Ravi. How are you? Good. Oh, good running. సరిత ఎలా ఉన్నావు? All good, Ravi. ఎలా ఉన్నావు? ఏంటి విశేషాలు? ఏం లేదు. మా అమ్మాయి పెళ్లి సెప్టెంబర్లో. Wow. That's the reason I couldn't come. That's the reason We still remember yours, Sarita. Exactly, maybe is it 26 years back. 27, 26 years ago? Yeah. The turn of my daughters now. So it's on September 29th, inviting you all to Gayatri's wedding in Bangalore. Yes. Oh, nice. That's the reason why I couldn't come to Vizag now. But definitely I'm looking forward to see you all at the wedding in Bangalore. I'll be sending the invite soon. September, right? September 29th. ఎక్కడ ఉంది? Nice. Bangalore. ఆ తర్వాత అమ్మాయి ఎక్కడికి వస్తుంది? మా సిఆర్కి పంపిస్తాను. కాదు, మా ఇంటి దగ్గర న్యూయార్క్లో ఉంటుంది. చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది మా ఊరు. మాది కూడా. Yeah, please all of you do come. Love to see you all. హలో సురేష్. రవి ఇక్కడ but you're talking only to those four people. Yeah, okay. There are 33 watching you guys. We with you, so we wanted you guys to be also part of it. I know Ravi was instrumental in organizing this. He wanted to be part of this, and because of his visa constraints or something, whatever it is in the last minute, he couldn't come. But yeah, he did. Yeah, okay, thank you. He did accept. I don't know if you guys can hear still. Can you guys hear me still? I don't know. Might get it. Okay. Okay, can you guys hear us? No, we lost you. I don't know. There is something. Okay, yeah, I think we have again the audio problems. I don't know what to sort out, how to sort it out. We will, as you guys said, we want to enjoy our dinner. We will go and enjoy our dinner now. Thank you all for joining online. We could see you at least virtually as part of this enjoyment. The event
whatever we are spending time after 25 years with all the friends for close to 3 days. Thank you for joining online. Hungry? Are you very hungry? Don't tell me. You want to have games first? No? Dinner first. How many want to go for dinner? Games, huh? Okay. Don't bump this at least. It's not the weather. That's what I would like to say. I will tell that later. You need to dance also. When you're thinking dance. Groove. So groove. You have to groove like this. Groove. Play it again, you've not been thinking. Still worried about the grooving part? Don't tell me. What is the sound? Okay. In the meantime, others can sing, those who know the lyrics, or otherwise just like that. You can keep moving, grooving. Who's the person there? The song is based on who? Anybody? Clues. Hrithik Roshan. The word is tofa that he is supposed to be picking up. So that is one good. A round of applause for him, please. So the next pair. Okay. Since he got it so straight, wait. You really have to do the hook step for the entire first line, sir. Do anything, bro. No problem. Come on, let it be played. You guys. Okay, anybody knows the hook step? Please join. There. No, it's okay. We also don't know. You've got to move. You've got to move around and maybe groove a little bit. Yes, girls, guys.
next song, please. Start grooving thinking. Yes. Dance, please. Continue. Correct. Guys, anybody wants to join them? పాఠముంది మేటని ఆట ఉంది దేనికో ఓటు చెప్పరా హిస్టరీ లెక్చర్ ఉంది మిస్టరీ పిక్చర్ ఉంది సోదరా ఏది బెస్టురా బాటనీ క్లాస్ అంటే బోరు బోరు హిస్టరీ రొస్టు కన్న రెస్ట్ మేలు పాటలు బయటలున్న తీర్పు చూడు తీర్పులు డిస్కోలు Got it. Okay, the next pair, please. The next. Both of them have picked up. Anyways, we'll have fun dancing this. Dance, all of you, whosoever. Okay, others who are good dancers of the group. Come on, guys. This is a good song. Come on. Okay. Join. Form this lane. Go. Get up. Where is it going? Not too sharp here. You need to Very nice. Oh, excellent. Thank you so much. Who's going to dance for this again? Okay, somebody to do the holster, please. Somebody else. Yes, sir. Somebody new. Yes, sir. Your turn. I saw you doing. I caught you. Come on. Come on, sir. Come
కనులే మెరిసిపోయే పిల్లడా నిన్ను చూసి మాటలు అన్నీ మరిచిపోయా నీలే నమిలేసి ఇల్లు వలికి రంగు రంగు ముగ్గులెట్టినట్టు గుండెకెంత సందడొచ్చరా వేప చెట్టు ఆకులన్నీ గుమ్మరించినట్టు ఈడుకేమో జాతరొచ్చరా కొంగు చివర దాచుకున్న చిల్లరే నువ్వురా రాత్రిరంతా నిద్రపోని గల్లరే నీదిరా మూడు వారి లాయి లాయి రే లాయి రే కాటుక కనులే మెరిసిపోయే పిల్లడా నిన్ను చూసి మాటలు అన్నీ మరిచిపోయా నీలే నమిలేసి ఇల్లు వలికి రంగు రంగు ముగ్గులెట్టినట్టు గుండెకెంత సందడొచ్చరా వేప చెట్టు ఆకులన్నీ గుమ్మరించినట్టు ఈడుకేమో జాతరొచ్చరా కొంగు చివర దాచుకున్న చిల్లరే నువ్వురా రాత్రిరంతా నిద్రపోని గల్లరే. Can you guys, everyone, can you guys join here? We want to felicitate Naveen and Tejaswi who have helped us this organization. Big round of applause for organizing this event. I would request Ratnamala to come forward so that we can felicitate Tejaswi. First is Tejaswi. We'll have Tejaswi. No, it's our job. We are actually doing our job. So I don't think of it. It's our job. We are also doing our. Yeah, Tejaswi, if we can come forward. Yeah, Ratnamala. Guys, a big round of applause for all the hard work they have done and made this event possible for us. Ma'am, ready, ma'am, ready. Ma'am, ikkada, okay, ready. Smile. Ikkada unnan, madam. Smile cheyali. Okay, fine. Ready. Ma'am, ఇది చూడాలి. దసన చిన్న సైడ్. Ma'am, ready, smile. Madam, నా వైపు చూడాలి. Ready, sir, ఇలా చూడాలి. Smile. Ready. Guys, a big round of applause. They have done a lot for us to make this event happen. There's a lot of hard work that they have done. Okay. Able to come here, enjoy the 3 days. Since we have Naveen from Geetam again, so I'll request Naveen again to come on to the dais. Chaitanya to the CR, both the CRs for their classes, so they both are talking to each other. What they have done for us, to be able to do something like this in a grand manner where everybody is able to come here. But apart from that, from our own team, I think Tella Jagadish, Nalla Jagadish, Satyavani, I'm sorry, I can't remember all the names, but Jyoti, Sunita, Sirisha, I think I'll have to call everybody out. Sirisha, Einstein, so everybody put in there a lot of, Gautam has been on calls for a long time, and 40. It's I could not take this on my hands because I know how difficult it is, and I am already taken up a lot of other things so I could not do it. So, but for Nalla Jagadish and Tella Jagadish to take it in their hands and do this is like phenomenal. It's so much tough to coordinate everybody from US at different timings and UK at a different timing and India at different timings, and then nobody is in touch in Geetam or anybody, so that's where Tejaswini and Naveen were able to help us. So thank you so much, Tella, Nalla, everybody for putting this together. It's an honor to be here. Thank you so much. Thank you.
People. Next two people, come on. Who's going to be next two? Oh, why don't you participate? Both Jagdish will participate. I have heard. You have to, Jagdish, no? Dancing, others will do it for you. You will do the dancing. No. Okay, the next set of song, please. Next song. Okay, keep moving. Yes. Yes. Correct. Chunni is the word. Continue the dance. Oh, yes, please. Correct, but let's continue with the dance. Dance, please. Who's there? Who's good at it? Please come on. Move, dancing. Maleka means wedding card. Oh God, they're fighting. Okay. Nice. Okay, she has a request. Mom and another round, but they want you to dance. Dance for this song, no? So huge round of applause for your own man. Move around. Thank you. Thank you.
జతలో ఉన్నా ఇదంతా ప్రేమేనా ఎన్నో వింతలు చూస్తున్నా ఈ వయస్సులో ఒక్కో క్షణం ఒక్కో వసంతం నా మనస్సుకే ప్రతి క్షణం నువ్వే ప్రపంచం ఓ సముద్రమై అనుక్షణం పొంగే సంతోషం అడుగులలోన అడుగులు వేస్తూ నడచిన దూరం ఎంతో ఉన్నా అలసట రాదు గడిచిన కాలం ఎంత నమ్మనుగా నిజంగా నేనేనా ఇలా నీ జతలో ఉన్నా ఇదంతా ప్రేమేనా ఎన్నో వింతలు చూస్తున్నా నా కలే ఇలా నిజాలుగా నిలుస్తూ ఉంటే నా గతాలనే కవితలై పిలుస్తూ ఉంటే ఈ వరాలుగా ఉల్లాసమే కురుస్తూ ఉంటే పెదవికి చెంత తగిలిన చెంత పరవశమేలు తోడవుతుంటే పగలే అయినా గగనంలోన తారలు చేరేగా నిజంగా నేనేనా ఇలా నీ జతలో ఉన్నా ఇదంతా ప్రేమేనా ఎన్నో వింతలు చూస్తున్నా ఎదలో ఎవరో చేరి అన్నీ చేస్తున్నారా వెనకే వెనకే ఉంటూ నీపై నన్నే తోస్తున్నారా హరే 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 రామ మరి ఇలా ఎలా వచ్చేసింది ధీమా ఎంతో హుషారుగా ఉన్నదేలోనా ఏమా హరే 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 రామ మరి ఇలా ఎలా వచ్చేసింది ధీమా ఎంతో హుషారుగా ఉన్నదేలోనా ఏమా థ్యాంక్ యూ help for organizing this event, or what is it? What do we say? For emceeing this event, right? So, yeah. So the madam, please come. I request Gautam, if you can come forward as a token of appreciation for all the help that you have done today evening. Yeah. మేడం రెడీ మ్యామ్ ఇంకా కొంచెం నైస్ సార్ రాజశేఖర్ సార్ చూడాలి స్మైల్ వన్ మోర్ స్మైల్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ Thank you very much, ma'am, taking your personal time out and coming. Huh?
వైఫై ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ కావాలి. ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్. సో మచ్ థ్యాంక్ యూ జస్ట్ పాసింగ్ ఓకే అది రెడీ అయ్యే లోపల నేను పాట పాడతాను నేను ఆపేస్తే ఆగిపోతున్నట్టు పాట ఇదే అయిపోయింది అది వెళ్ళిపోతుంది లేదు సార్ కొంచెం లైట్ వచ్చాను సార్ కోరుకున్నా కోరికనవాలన్నా చేరువైనా ఏ స్కూల్లోనో అమ్మాయిలతో అబ్బాయిలతో ఏం చెప్తారు ఈ 4 years ఫోర్ స్క్వేర్ కాకుండా ఇల్లుపైల పని కాకుండా దగ్గర వినిపించండి ఏం వినిపించట్లే క్లోజ్ క్లోజ్ లైబ్రరీకి వెళ్ళి ఎలా దొరికిందేమో మీకే సారీ నేను చేశాను వాళ్ళ బస్సులో శుభ్రంగా కొట్టేసుకున్నట్టు క్యాకులు వేసేసుకొని ఒకరి మీద ఒకరు అందరు సీరియస్ ఏదో గొడవ జరిగిపోతుంది అనుకుంటే నవ్వడం ఏడు జీవి చైతు జీవి నాగరాజు నిన్న చెప్తున్నాను ఏది ఊదేవాడు బస్సులో ఏదో తెచ్చి ఊదడం ఇలా ఏమంటారు దాన్ని బస్సులో చేసిన గొడవలు తర్వాత లైబ్రరీ సంగతి నేను అడిగేది కానీ ఇప్పుడే గుర్తొచ్చింది వీళ్ళకి ఎలా దొరికేసావో బుక్స్ నాకు అర్థమయ్యేది కాదు మా లైబ్రరీ హెయిర్ కెమెరా బుక్స్ ఏమో కొత్తవి హెయిర్ కెమెరా నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ ఏదో కొత్త బుక్లు అన్నీ వీళ్ళకి వెళ్ళిపోయినాయి కష్టపడి ఇంకా క్లాసెస్ దట్ వాజ్ మెమరబుల్ థింగ్ మంచిగా ఎంజాయ్ చేసాం ఆ స్కిట్లో హైలైట్ అయితే మన చేతు గడే వినిపించలేదు యాక్చువల్గా ఆ గోల్ సో ఇట్ వాజ్ ద ఇంక్రీజ్ అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన క్లాస్ కూడా మంచి హైలైట్ అయింది మన 4 years దీంట్లో
ఐటీ టూర్లో అయినా స్కామ్ ఇట్స్ లైక్ ఐ మీన్ వన్ ఆఫ్ the skit also. The skit, you know Sachin Bandulkar. Anyone knows who Sachin Bandulkar was in that skit? The skit which Prasanna talked right now, like when we were in the second year in Green Park Hotel, when we were giving the freshers party, Sachin Bandulkar was none other than Sarath Kumar. And who was the Chitragupta at that time? No, Prasanna was the Chitragupta. I like that function. అంటే నీ అందరికన్నా 3 days తర్వాత జాయిన్ అయ్యాను. నాకు ఫస్ట్ నన్ను రాగానే క్లాస్లో కూర్చున్నాను. సిఆర్ గారు అప్పుడే అనుకున్నట్టున్నాడు, ఆడు ఒక బకరాగని పట్టుకోవాలి, లైక్ నా ఓటు గుద్దించుకోవాలి అని. సో వెంటనే ఫస్ట్ వచ్చి పలకరించి అప్పుడు నాకు ఏం చెయ్యాలి అంటే అప్పుడు చెప్పాడన్నమాట మామూలుగా, ఇలాగ లైబ్రరీ అని ఒకటి ఉంటుంది, లైబ్రరీలో కార్డు తీసుకోవాలి, టెక్స్ట్ బుక్స్ కొనుక్కోవాలంటే ఇక్కడ అమ్ముతారు. సో లైబ్రరీలో కార్డు తీసుకుని సో అది నా లైబ్రరీ ఎక్స్పీరియన్స్. వాళ్ళంటే కొంచెం చాలా కంఫర్ట్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఏంటంటే నేను రికార్డ్ అది కరెక్ట్గా రాస్తే ఏదైనా తెలియలేదు కరెక్ట్గా అంటే వాళ్ళే చదువుకొని వచ్చి వినయ్ అసలు చాలా ఫాస్ట్గా నాకు అర్థం చేసేసేవాళ్ళు. ఒకటి నాకు మా బ్యాచ్తో వెరీ గుడ్ ఇంటరాక్షన్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ మోస్ట్ లైక్ ఆల్ ది 3 members ఐ థింక్ నేను రాఖీ కూడా కట్టాను వాళ్ళకి. దట్ వాస్ మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ హార్డ్నెస్. బాగా చెప్పినట్టు చాలా ఉన్నాయి కదా చెప్పేది. సేది గారు చెప్పినట్టు చెప్పు వేసిన సార్ తక్కువ అందులో. ఐటీ టూర్లో చెంపదబ్బ, ముంబై గుర్తుందా? ముంబై ఇండియా గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా ఏదో మంచిది కానీ గోవాకి మన కొట్టి దానికన్నా ముందు ఉల్లిపాయల బండి బాగుంటుంది, అదో ఎక్స్పీరియన్స్. ఉల్లిపాయ బండి పిక్నిక్ తర్వాత ఏదో ర్యాగింగ్ చేశానని చెప్పి పేరెంట్స్కి కాలేజీ పిలిస్తే అందరూ బాబు ఏదో ఒక్కటి చేస్తున్నాడు ప్రిన్సిపల్ ఆఫీస్కి మరి. సో పెళ్ళైన తర్వాత మా వైఫ్కి ఏదో చెప్పా, నేను ఎంత నోన్ అంటే మా పేరెంట్స్కి కూడా కాలేజ్ పిలిచానంటే వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు నేను బాగా చదువుతానని పిలిచాను. అలాగా మంచి పనులు చాలా చేశాను కాలేజ్లో. యాక్చువల్గా కొన్ని మెమరీస్ అయితే రీకాల్ అవుతూ ఉంటాయి నాకు. మా బ్యాచ్మేట్స్ ఆల్వేస్ హెల్ప్ఫుల్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్, మెయిన్ ఇంటెలిజెంట్ లెర్నింగ్ స్కోప్ ఎక్కువ ఉండేది నాకు బాగా. ఇద్దరు జగదీష్లు, చైతన్య, గౌతమ్, ఆల్ ఆర్ ఇంటెలిజెంట్. ఎప్రిషియేట్ కూడా చేయాలి కదా మరి. సో ఇంకో నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను లాస్ అయింది కూడా ఉంది. ఐ కుడెంట్ జాయిన్ యూ ఇన్ ఐటీ టూర్, ఇండస్ట్రియల్ టూర్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నేను వాట్ ఎవర్ మూవీస్ యూ హ్యావ్ ప్లాన్ నేను ఐ ట్రై టు కమ్ విత్ యూ. అప్పుడు నాకు అది మెమొరబుల్ మూమెంట్స్ మ్యాక్సిమం. ఈవెన్ పిక్నిక్స్ ఐ డెంట్ స్కిప్ ఎనీ పిక్నిక్ ఐ థింక్. మళ్ళీ ఇంకా నెక్స్ట్ ఒకటి అకాడమిక్స్ రిలేటెడ్ ఏంటంటే ఐ థింక్ సెకండ్ ఇయర్లో మ్యాక్సిమం నిజంగా
నిజంగా పప్పు అయిందా నేను పాస్ అవ్వడం అని